सतगुरु जी दे लेखे ला के सफला और सकारता कर रहे। रखड़ पुन्निया दा दिन है। अज दा ये दिन समुचा खालसा पंथ गुर लाधोरे नां दे उत्ते मनाउंदा है। गुरु घर दे अनन सेवक भाई साहब भाई मक्खन शाह जी लुबाणा, जिन्हां दा डुबदा जहाज बरेती च धसिया जहाज सतगुरां ने किनारे लाया है। उधर गुरु हरकृष्ण साहब जी बचन कर गए सन कि बाबा वसहे ग्राम बकाले बन गुर संगत सकल संभाले। तो दंबियां ने पखंडियां ने आके अपनियां गद्दियां ला लियां। संगत नूं पहचानना मुश्किल सी कि सच्चा गुरु कौन है। भाई मक्खन शाह जी जिस वक्त बाबा बकाला साहब पहुंचे, सब दे दर्शन कीते, पर जदों जगत गुरु गुरु तेग बहादुर साहब दे दीदार कीते, निश्चा हो गया यही पूर्ण गुरु हैं। कोठे दी छत ते चढ़ के आखिया भुलिए संगते गुर लाधो रे गुर लाधो रे, मैं सच्चा गुरु लभ लिया। वो दिन याद करदे अज दे दिन समुचा पंथ मनाउंदा है। नौवें पातशाह दे पावन तपो अस्थान ते बाबा बकाला साहब विखे समुचा पंथ इकत्र हुंदा, जोड़ मेले हुंदे है। निहंग ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ जथेबंदियां इकत्र हो करके महला खेडदियां हन, नगर कीर्तन हुंदे हन। नौवें पातशाह जी महाराज जी दे चरनां च रजोई है। महाराज साडे दिलां अंदर भी हिरदियां विच अनेक प्रकार दे भरम हन। जिवें भाई मक्खन शाह दे मन दा भरम निवारिया है। साहब जी किरपा करके साडे अंदर दा भरम भी निवारो। अपने चरनां दी प्रतीत, अपने चरनां दा भरोसा, यकीन ते अथा विश्वास वो सानू सारियां नू आप जी किरपा करके बख्शिश करो। गुरु पंथ दा इतिहास आप जी सरवण कर रहे हो। सुखा सिंह मताब सिंह दी सूरबीरता दी गाथा। मस्सा रंगड़ मंडियाले वाला जो श्री दरबार साहब की बेअदबी कर रहा है, कंचनी नूं नचा रहा है, दरबार साहब के अंदर बह के हुक्का पी रहा है, गंदे अश्लील गीत गवा रहा है। तो जदों मताब सिंह होना ने बात सुनी तो मन विच रोस आया। बुढ़े जोड़ पंथ के चरणों च नमस्कार कीती। भाई सुखा सिंह नूं नाल लै के जो माड़ी कंबो की रहन वाले सन, दोवें चले हन। श्री अमृतसर साहब पहुंचे ने, टके तारन वालियां दा भेस बनाया। दोपहर का समा सी, भादरों का महीना है। कदे मीह पैंदा, कदे धुप चढ़ जाती है। दुश्मनां दियां जिन्नियां फौजां सन सारे धुप करके जां मीह कणी करके चुप करके आपो अपने आसणां ते बैठे सी। भाई सुखा सिंह मताब सिंह दरबार च पहुंचे। पापी मस्से रंगड़ नूं वेख के मन विच रोस आया। तलवार दा वार करके मलेछ दा सिर धड़ तो वखरा कर दिता। नाल जिन्ने होर कुछ सिपाही खड़े सन वो भी झटक दिते, कंचनी भी झटका दिती और गुरु रामदास साहब दे पावन दरबार दी बेअदबी दा बदला लैके मस्से रंगड़ दा सिर नेजे च टंग के भाई सुखा सिंह मताब सिंह जी उत्थों विदा हो गए। दुश्मन हैरान हो गए भी आए कित्थों ते गए किधर। घोड़ियां ते काठियां नहीं सन पाईयां। दोपहर दा वेला सी। जिन्ने नूं काठियां पा के पिछा करदे इन्ने नूं दोवें सिंह दूर तक निकल गए। महाराज गुरु रामदास साहब सच्चे पातशाह दा शुक्र करदिआं जय जयकार करदिआं सिंह जा रहे ने, पर मलेछां दे घर दे विच शोक है। मस्से रंगड़ दा परिवार, उहदा टब्बर, ओरे दा भरा ये चल के लाहौर दरबार विच पुकार करन पहुंचे ने जकरीए दी कचहरी विच।
ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਵਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਵਾਬ ਤੇਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇਰੀ ਨਵਾਬੀ ਢਿੱਲੀ ਹੈ। ਨਵਾਬ ਨੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਓ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਗਾਥਾ, ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾਉਂਦਿਆਂ ਆਪ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਰਸਨਾ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਨਿਮਿਤ ਆਖੀਏ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਚੌਪਈ ਜਬ ਨਵਾਬ ਨੇ ਯੋ ਸੁਨ ਪਾਇਓ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਕਰੀਏ ਨੇ ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਦੇ ਟੱਬਰ ਕੋਲੋਂ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣੀ ਕਿ ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਸਿੰਘ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਖਾਨ ਬਹਾਦਰ ਜ਼ਕਰੀਏ ਖਾਨ ਨੇ ਸੁਣੀ, ਸਿੰਘਨ ਮੱਸਾ ਮਾਰ ਗਵਾਇਓ। ਕਿ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਮੱਸਾ ਮਾਰ ਕੇ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰੇ ਗਿਰਜ ਜਿਮ ਸਿੰਘ ਅਸਮਾਨੋ। ਸਿੰਘ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਆ ਕੇ ਪਏ ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਪੰਛੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਵਤ ਜਾਵਤ ਕਿਨੇ ਨ ਜਾਨੋ। ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨਿਹਾਰਿਆ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਨੇਜੇ ਤੇ ਟੰਗ ਕੇ, ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ। ਕਿਨੇ ਨ ਜਾਣੇ ਵੈ ਕਹਾਂ ਰਹੇ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਕਿਸ ਕੋਨੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਨੇ ਨ ਜਾਣਿਓ ਵੈ ਕਹਿ ਗਏ। ਨਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਗਏ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੇ, ਨਿਕਲੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਹਨ। ਐਸੀ ਸੁਨ ਨਵਾਬ ਤਰ ਹਰੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਕਰੀਏ ਨੇ ਸੁਣੀ ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਇੱਕ ਵੇਰੀ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਬਿਆ। ਮਛਲੀ ਜਲ ਬਿਨ ਜਿਮ ਤਰ ਫਰੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੱਛੀ ਨਹੀਂ ਤੜਫਦੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਏਦਾਂ ਜ਼ਕਰੀਆ ਤੜਫਣ ਲੱਗਾ। ਕਹੀ ਮੰਗਾਵੋ ਪਰਜਾ ਸਾਰੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਦੋ ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖਬਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਰਜਾ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ। ਕਹੇ ਜੋ ਹਮਰੇ ਲਿਖ ਦਰਬਾਰੀ। ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਾ ਕਰ ਹਮ ਤੇ ਖਾਏ ਜਗੀਰ। ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਗੀਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਹੀ ਮਿਟ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਹਨ। ਅਬ ਉਨਕੋ ਕਰ ਦਿਓ ਤਗੀਰ। ਜਿੰਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਗੀਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਮਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਮੁਖਬਰ, ਸਾਡੇ ਟੋਟ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੱਦੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰੋ, ਬੁਲਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਨਿਰੰਜਨੀਆ ਹਰ ਭਗਤ ਬੁਲਾਇਆ। ਹਰ ਭਗਤ ਨਿਰੰਜਨੀਏ ਨੂੰ ਸੱਦੋ ਮਲੇਛ ਨੂੰ। ਕਰਮਾ ਛੀਨਾ ਸਾਥੇ ਆਇਆ। ਨਾਲ ਛੀਨਿਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕਰਮੂ ਛੀਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਸੱਦ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਰਾਮਾ ਰੰਧਾਵਾ ਸੱਦ ਮੰਗਾਇਆ। ਕਣੀਏ ਕੇ ਬਾਂਗਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਰਾਮਾ ਰੰਧਾਵਾ ਵੀ ਸੱਦਿਆ। ਜੋਧ ਨਗਰੀਏ ਨੂੰ ਫੁਰਮਾਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਜੋਧ ਨਗਰੀਏ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵੈਰੀ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਸੱਦੇ। ਬਿਨ ਬੁਲਾਏ ਮਜੀਠੀਏ ਆਏ। ਮਜੀਠੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਬੁਲਾਏ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਮੁਖਬਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਇਨ ਸਿੰਘਨ ਬਹੁਤ ਅਕਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਮਜੀਠੀਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਇਆ, ਬੜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਹਿ ਲੋ ਸਭ ਹੀ ਲੋਕ ਲਿਖੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਏ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁਖਬਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾਉਂਦੇ ਸਨ ਮੁਖਬਰੀ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਰਕੇ ਦਸੀਏ। ਆਪਣੇ ਗਿਰਦੇ ਸੋ ਗਿਣ ਦਈਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੜੇ ਸਨ। ਨਸ਼ਹਿਰੇ ਪੰਨੂਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਰਾਏ ਚੌਧਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਚੱਲ ਕੇ ਗਿਆ ਖਾਨ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ। ਦੋਹਰਾ ਕਯੋ ਸੋ ਸਭਨ ਬੁਲਾਏ ਕੈ ਪੈਦਾ ਉਸੇ ਕਰਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾੜਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲੀਆਂ ਜਗੀਰਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ, ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰੋ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਜਗੀਰਾਂ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਨਾਮ ਲਏ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਗੀਰ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿੱਥੋਂ
ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜੀ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। ਮੱਸਾ ਮਾਰਿਓ ਜਿਨ ਸਿੰਘਨ ਆਨ ਸੋ ਹਮਕੋ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਮੱਸਾ ਮਾਰਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਕੌਣ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਆ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਜੋ ਪਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਮਕੋ ਸਾਥ ਮਿਲਾਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥੀ ਸਮਝ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟੱਬਰਾਂ ਸਮੇਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਲੂਆਂ 'ਚ ਪੀੜ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੁਮਰੀ ਪੀਅਮ ਜਾਨ ਗੁਆਵੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੰਦ ਮੁਕਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਟੱਬਰ ਤੱਕ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦਿਆਂਗਾ। ਸਿੰਘਨ ਕੋ ਜੁਮਾ ਤੁਮ ਕੀਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਸੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਸਿੰਘ ਮਿਲਣਗੇ ਅਸੀਂ ਫੜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੁਮ ਕਹੋ ਸਿੰਘ ਹਮ ਰਹਿਨ ਨਾ ਦੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਟਾਰਾਂ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ, ਮੇਰੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਖੋਰਾ ਖੋਜ ਹੀ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਿੰਘ ਰਹਿਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਤੇ ਆਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ? ਜਹਾਂ ਰਹੇ ਸਿੰਘ ਹਮੇ ਬਤਾਵੋ। ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੰਘ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਥੋ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਤਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ ਮਿੱਟੀ ਪੁਟਾਵੋ। ਮੈਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਗਰਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗਾ ਜਿੱਥੇ ਸਿੰਘ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਧੂੜ ਉਡਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗਾ। ਰਹੇ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਨਗਰੀ ਮਾਈ। ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਨਗਰੀ 'ਚ ਸਿੰਘ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਜਿਸ ਨਗਰੀ 'ਚ ਸਿੰਘ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਰੋ ਕਤਲ ਕਛ ਢੀਲ ਨਕਾਈ। ਮੈਂ ਉਸ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਕਤਲਗਾਹ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਸਾਰਾ ਨਗਰ ਹੀ ਖੁਆਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਜਿੱਥੇ ਸਿੰਘ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੋਹਰਾ ਜੋ ਬਤਾਵੇ ਸਿੰਘ ਕੋ ਨਾਮ ਧਾਮ ਓ ਗ੍ਰਾਮ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਨਾਮ, ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ ਸੀ, ਪਿੰਡ 'ਚ ਘਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ। ਦੇਵੇਂ ਤਿਸੇ ਫੜਾਏ ਜੋ ਪਾਵੇ ਕਨੋ ਇਨਾਮ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਫੜਾ ਦੇਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਇਨਾਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਾਮ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਜੋ ਪਈ ਹਰ ਭਗਤ ਨਿਰੰਜਨੀ ਐਸੀ ਕਹਿਓ। ਤੇ ਲਾਗਿਓ ਹਰ ਭਗਤ ਨਿਰੰਜਨੀਆਂ ਜੰਡਿਆਲੇ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਲੋਪੀ ਗੁਰੂ ਘਾਤੀ, ਇਹ ਪਾਪੀ ਬੋਲਿਆ ਜਕੜੀਏ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ। ਮਤਾਬ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਭੰਗੂ ਭਇਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਖਾਨ ਬਹਾਦਰ ਸੁਣੋ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿਹਨੇ ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਾਬ ਸਿੰਘ ਜਿਹਦਾ ਭੰਗੂ ਗੋਤ ਹੈ, ਉਹ ਭੰਗੂ ਗੋਤ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਮਤਾਬ ਸਿੰਘ। ਮੀਰਾ ਕੋਟ ਦੱਸਿਓ ਗ੍ਰਾਮ। ਉਹਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਮੀਰਾ ਕੋਟ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਉਹ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੈ ਤ੍ਰੈ ਕੋਠਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 3 ਕੋਹ ਦੀ ਵਾਟ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਮੀਰਾ ਕੋਟ, ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਉਹ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਮਤਾਬ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ। ਮੀਰ ਸੁਕੰਬਰ ਅਲੀ ਜਗੀਰ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਮੀਰ ਸੁਕੰਬਰ ਅਲੀ ਦੀ ਜਗੀਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੀਰ ਸੀ, ਸੈਯਦ ਸੀ ਉਹ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਪੀਰ ਸੁਕੰਬਰ ਅਲੀ ਦੀ, ਸੈਯਦ ਪੀਰ ਸੁਕੰਬਰ ਅਲੀ ਦਾ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਗੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਿੰਡ ਹੈ ਮੀਰਾ ਕੋਟ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਦਈ ਕਰ ਆਪਣੋ ਪੀਰ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖੁਦ ਪੀਰ ਸੁਕੰਬਰ ਅਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੀਰ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹ ਜਗੀਰ ਉਹਨੂੰ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸੇ ਦੀ ਜਗੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਿੰਡ ਹੈ ਮੀਰਾ ਕੋਟ। ਨਵਾਬ ਜੋ ਸੈਯਦ ਲਿਓ ਬੁਲਾਏ। ਜ਼ਕਰੀਏ ਖਾਨ ਨੇ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਾਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਸ ਸੈਯਦ ਪੀਰ ਸੁਕੰਬਰ ਅਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ। ਸਾਤੇ ਦੀਨੋ ਉਸੇ ਚੜਾਏ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਖਿਆ ਜਾਓ ਮੀਰਾ ਕੋਟ, ਤੁਮਰੋ ਪਿੰਡ ਕਰ ਕਤਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਮੀਰਾ ਕੋਟ ਪਿੰਡ ਉਜਾੜ ਦਿਆਂ, ਪਰ ਸੁਕੰਬਰ ਅਲੀ ਤੈਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਗੀਰ ਵਜੋਂ ਪਿੰਡ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪਿੰਡ ਸਮਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਉਜਾੜਦਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਨਾਲ ਚੜ ਕੇ ਜਾ। ਆ ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਦਾ ਟੱਬਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਆ ਮੇਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮਤਾਬ ਸਿੰਘ ਦਾ ਟੱਬਰ ਲੱਭ ਕੇ ਮਤਾਬ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਤ ਸਾਰਾ ਮੁਕਾ ਦਿਓ। ਉਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮੀਰਾ ਕੋਟ 'ਚ ਮਤਾਬ ਸਿੰਘ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਜੀ ਹੋਣਗੇ ਘਰ ਦੇ,
ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾਰ ਕੇ ਮੁਕਾ ਦਿਓ। ਸਿੰਘ ਰਾਖਨ ਤੇ ਤੁਮ ਨੈ ਡਰੋ। ਸੁਕੰਬਰ ਅਲੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਬਾਗੀ ਨੇ? ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਸੁਕੰਬਰ ਅਲੀ? ਤੈਨੂੰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ? ਦੋਹਰਾ ਫੌਜ ਜਾਏ ਪਿੰਡ ਘੇਰਿਓ, ਸੈयद ਕਛ ਨ ਬਸਾਏ। ਪੀਰ ਸੁਕੰਬਰ ਅਲੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਮਤਾਬ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਵਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਫੌਜਾਂ ਆਈਆਂ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮੀਰਾਂ ਕੋਟ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰ ਲਈ, ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਨੱਥਾ ਖੈਰਾ ਪੰਚ ਥੋ ਲੀਨੋ ਸੋ ਫੜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਵੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੁੰਦੇ, ਪੰਚ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਪੰਚ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਭਾਈ ਨੱਥਾ ਖਹਿਰਾ। ਖਹਿਰਾ ਉਹਦਾ ਗੋਤ ਸੀ, ਨਾਂ ਉਹਦਾ ਭਾਈ ਨੱਥਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਨੱਥਾ ਖਹਿਰਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਮੀਰਾਂ ਕੋਟ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪੰਚ ਸੀ। ਜੋ ਭਾਈ ਨੂਰਦੀਨ ਤੋਂ ਫੌਜ ਸਰਦਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਭੇਜੀ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਖਾਨ ਬਹਾਦਰ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜਰਨੈਲ ਫੌਜਦਾਰ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਨੂਰਦੀਨ। ਨੂਰਦੀਨ ਨਾਮ ਦਾ ਫੌਜਦਾਰ ਫੌਜ ਦੇ ਕੇ ਮੀਰਾਂ ਕੋਟ ਤੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਧਾਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸਨੇ ਐਸੋ ਕੀਓ ਉਚਾਰ, ਉਹਨੇ ਨੱਥੇ ਖਹਿਰੇ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪੰਚ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਭੇਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿੱਥੇ ਮਤਾਬ ਸਿੰਘ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਭਾਈ ਨੱਥੇ ਖਹਿਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੱਦ ਕੇ ਨੂਰਦੀਨ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਤੁਮਰੀ ਜਾਨ ਛੂਟਤੀ ਨਾਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਉਹ ਨੱਥੇ ਖਹਿਰੇ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰੱਖਣੇ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸੱਦ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਤੂੰ ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਭੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਅਲਖ ਮੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗਾ। ਬਿਨ ਮਤਾਬ ਸਿੰਘ ਲਿਆਏ ਯਾਹੀ, ਇੱਥੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਮਤਾਬ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ। ਨੂਰਦੀਨ ਕਹਿੰਦਾ ਨੱਥੇ ਖਹਿਰੇ ਨੂੰ, ਪੰਚ ਹੈ ਤੂੰ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਕੰਬਰ ਅਲੀ ਦਾ ਇਹ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਗੀਰ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਜਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਖੜਾ, ਤੂੰ ਜਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਮਤਾਬ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਆ ਕੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ। ਮਤਾਬ ਸਿੰਘ ਕੋ ਕੀਜੇ ਹਾਜ਼ਰ, ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਮਤਾਬ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ। ਬਚੇ ਨਾ ਸੋ ਜੋ ਰਖੇ ਲੁਕਾ ਜਰ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖੇਗਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਮੈਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਹ ਬਚੇਗਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਮਤਾਬ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖੇਗਾ। ਤਬ ਨੱਥੇ ਨੇ ਉਸ ਕੋ ਕਹੀ, ਅੱਗੋਂ ਨੱਥਾ ਖਹਿਰਾ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨੂਰਦੀਨ ਨੂੰ, ਮਤਾਬ ਸਿੰਘ ਅਬ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੂਰਦੀਨ ਜੀ, ਮਤਾਬ ਸਿੰਘ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਾਨ ਹਮਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਆਈ, ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਜਾਨ ਲੈ ਕੇ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲੈ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਲੈ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ, ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਮਕੋ ਮਾਰੋ ਰਾਖੋ ਚਾਈ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਲੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਰੱਖ ਲੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਨੂਰਦੀਨ ਨੇ ਫਿਰ ਇਉਂ ਕਹਿਓ, ਨੂਰ ਦੇ ਨਗੋਂ ਨੱਥੇ ਖਹਿਰੇ ਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਲਿਆਏ ਪੁੱਤਰ ਤਿਸ ਚਾਹੇ ਤੂੰ ਜੀਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਚੌਧਰੀ ਨੱਥਾ ਖਹਿਰਾ, ਮਤਾਬ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪੁੱਤ ਧੀ ਹੋਵੇਗਾ ਘਰ 'ਚ, ਉਹਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਤਬ ਨੱਥੇ ਤਕਰਾਰ ਸੁਕੀਓ, ਨੱਥੇ ਖਹਿਰੇ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਕੀ ਵੈਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਕੀ ਵੈਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਹਾਲੇ 2-4 ਸਾਲਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਕੀ ਵੈਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਿਆਉ ਟੋਲ ਜੋ ਰਾਖੋ ਜੀਓ, ਪਰ ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਲੈ ਆਉ ਨਾ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਮਾਰੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਲੈ ਆਉਣਾ ਮਤਾਬ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰ ਕਰ, ਕੌਲ ਕਰ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇਗਾ। ਉਨ ਪਾਖਿਓ ਵੈ ਜੀਵਤ ਨਾਈ, ਅੱਗੋਂ ਨੂਰਦੀਨ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਗਵਾਉਣਾ,
ਨੱਥਾ ਖਹਿਰਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ 3-4 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੂੰ ਕੀ ਖੱਟਣਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣਾ ਹੈ। ਬਚੇ ਔਲਾਦ ਨਾ ਸਿੰਘ ਖੂਨੀ ਕਾਈ। ਖੂਨੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਚਣ ਦੇਣੀ। ਜਿਹੜੇ ਖੂਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਵੀ ਜਿਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣੀ। ਬਾਲਕ ਪੇ ਨੱਥਾ ਤਬ ਗਇਓ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਨੱਥਾ ਖਹਿਰਾ ਵਾਪਸ ਗਿਆ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਸਰਦਾਰ ਮਤਾਬ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੇ ਘਰ ਮੀਰਾਂ ਕੋਟ 'ਚ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬਾਲਕ ਰਾਏ ਸਿੰਘ 3-4 ਸਾਲ ਜਾਂ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਉਮਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੇਖ ਬਾਲਕੇ ਸੀਸ ਹਿੱਲਿਓ। ਉਸ ਬਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਭਾਈ ਰਾਏ ਸਿੰਘ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਥਾ ਲਿਖੀ ਹੈ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਨ ਭਾਈ ਰਾਏ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸੀ। ਨੱਥਾ ਚੌਧਰੀ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਨਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖੇਡਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਿਰ ਲਾਇਆ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚਾ ਜੇ ਮੈਂ ਲੈ ਗਿਆ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਪਾਪੀ ਨੇ। ਨੂਰਦੀਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਚਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ ਵੀ ਮੁਕਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਾ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਕੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਭਲਾ? ਨੱਥੇ ਖਹਿਰਾ ਨਾਲੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪੰਚ ਵੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਪੰਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਵੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੂਹਰੇ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਡਾਵੇ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਪੰਚਤਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵੀ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਇੱਕਦਮ ਸਿਰ ਹਿਲਾਇਆ ਵੇਖ ਕੇ, ਮੈਂ ਜੋ ਬਾਲਕ ਦਿਉ ਫੜਾਏ। ਸੋਚਿਆ ਜੇ ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਬੱਚਾ ਮੈਂ ਨੂਰਦੀਨ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਲਕ ਤੁਰਤ ਦੇਂਗੇ ਕਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਰਤ ਫੁਰਤ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਦੋਹਰਾ ਫੜਾਏ ਮਰਾਵਾ ਬਾਲਕੋ, ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਂ ਮਿਲੇ ਨਾ ਥਾਂ। ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੜਾ ਕੇ ਮਰਵਾ ਦਿਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਪੰਚਾਂ 'ਚ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਕਿਤੇ। ਪੰਚ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ, ਜਿਹੜਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਪੰਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਪੰਚਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਕੜਾ ਕੇ ਮਰਵਾ ਦਿਆਂ। ਮੰਗੇ ਸਿੰਘ ਨਿਜ ਪੁੱਤਰ ਕੋ, ਦਰਗੇ ਕਲੰਕ ਲਗਾਓ। ਜਦੋਂ ਮਤਾਬ ਸਿੰਘ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੇਗਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਨੱਥਿਆ ਦੱਸ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂਗਾ? ਅੱਗੇ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਕਲੰਕ ਲੱਗੇਗਾ। ਜੋ ਪਈ ਤਬ ਨੱਥੇ ਨੇ ਐਸ ਉਚਾਰਾ। ਭਾਈ ਨੱਥਾ ਖਹਿਰਾ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਬਾਲਕ ਕੇ ਸੰਗ ਮਰਨਾ ਧਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਚਾਵਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਅੰਤਲੇ ਸਾਹ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਮਰਨਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਰਨਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਪਰ ਇਸ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਚਾਵਾਂਗਾ। ਰਹੇ ਔਲਾਦ ਜਗਤ ਮੈਂ ਮੇਰੀ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਵੀ ਬਚ ਗਈ, ਪਿੱਛੇ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਗਤ ਵਿੱਚ, ਸੋਭਾ ਪਾਉ ਜਗਤ ਭਲੇਰੀ। ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਸੋਭਾ ਪਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਨੱਥੇ ਖਹਿਰੇ ਨੇ ਮਤਾਬ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਬਚਨ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਤਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਗਏ ਸੀ ਨੱਥੇ ਖਹਿਰੇ ਨੂੰ ਕਿ ਨੱਥਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਬੰਧੂ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਹੋ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਇਸ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਕੌਲ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਰਹਿ ਵੀ ਗਈ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਭਾ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਦੋਹਰਾ ਤਬ ਨੱਥੇ ਕੰਧੇ ਤਰਿਓ, ਪੀਛੇ ਕੰਧ ਟਪਾਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਨੱਥੇ ਖਹਿਰੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਹਾਵਤ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗਲ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਸਭ ਭੱਜ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਇੱਕ ਚਿੜੀ ਚੁੰਝ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਜੰਗਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਰਹੀ ਅੱਗ ਤੇ। ਕਿਸੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇਰੀ ਇਸ ਚੁੰਝ 'ਚ ਭਰੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝਣੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਆਵੇਗਾ, ਬਸ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਨੱਥੇ ਖਹਿਰੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ, ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਚਣਾ ਤਾਂ ਔਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਚੱਲੇਗੀ ਕਿ ਪੰਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪੰਚ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੰਚਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਪੰਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨੱਥੇ ਖਹਿਰੇ ਵਰਗਾ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮਤਾਬ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਾਈ ਰਾਏ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਘਰ ਦੀ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸਿਓਂ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਸਿਪਾਹੀ ਸਨ,
ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਦੀ ਟੱਪ ਗਏ। ਪੰਜ ਤਿਸ ਸੰਗ ਚੱਲੇ ਪਵੇ ਕਮੋ ਵੀਰਾਏ। 5 ਜਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਪਏ ਨੱਥੇ ਖਹਿਰੇ ਦੇ ਸਮੇਤ। ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲੇ? ਮਾੜੀ ਕੰਬੋ ਕੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਮਾੜੀ ਕੰਬੋ ਕੀ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਪਏ। सक्का पुत्र अर पानजा ਚੂੜਾ ਸੰਗ ਦਰਵਾਨ। ਕਿਹੜੇ 4 ਜਣੇ ਹੋਰ ਗਏ ਨਾਲ? ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ सक्का ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਜਵਾਨ ਸੀ, ਨੱਥੇ ਖਹਿਰੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ। ਦੂਜਾ ਸੀ ਇਹਦਾ ਭਾਣਜਾ। ਤੀਜਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਸਿਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸੀ। ਤੇ ਚੌਥਾ ਉਹ ਇਹਦਾ ਦਰਵਾਨਚੀ ਸੀ, ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਸੀ ਘਰ ਦਾ। 4 ਉਹ ਹੋ ਗਏ ਤੇ 5ਵਾਂ ਆਪ ਤੇ 6ਵਾਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨੱਥਾ ਖਹਿਰਾ ਜੀ ਚੱਲ ਪਏ। ਸਿਖਰ ਦੁਪਹਿਰੀ ਟੀਟ ਮੈਂ ਲੰਘ ਗਏ ਇੱਕ ਮੈਦਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਖਰ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਘਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਦਾਨ ਲੰਘ ਕੇ ਦੂਰ ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਏ ਜੰਗਲ 'ਚ। ਜੋ ਪਈ ਹਰ ਭਗਤ ਨਿਰੰਜਨੀਏ ਸੁਨ ਪਾਈ। ਉਧਰ ਨਿਰੰਜਨੀਏ ਹਰ ਭਗਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਨੱਥਾ ਖਹਿਰਾ ਤਾਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਨੱਥਾ ਗਇਓ ਸੁਕੰਦ ਟਪਾਈ। ਉਹ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ। ਤੁਰਤ ਦੌੜ ਉਨ ਚੁਗਲੀ ਖਾਈ। ਉਹਨੇ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਨੂਰਦੀਨ ਦੇ ਕੋਲ, ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਬ ਆਇਆ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਗਇਓ ਨੱਠ ਆਇਓ ਜੈ ਤਾਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਉਡੀਕੀ ਜਾਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਨੱਠ ਗਿਆ ਨੱਥਾ ਖਹਿਰਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਘਰ ਦੀ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਪਿੱਛੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਸੋ ਨੱਠ ਗਏ ਨ ਰਹਿ ਗੋ ਹਮਾਰੀ। ਜੇ ਉਹ ਨੱਠ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਨਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਉਹ ਗਵਾਚ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਚੜੋ ਤੁਰਤ ਤਿਸ ਲਈਏ ਮਾਰੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੂਰਦੀਨ ਜੀ ਛੇਤੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰੋ ਤੇ ਛੇਤੀ ਪਿੱਛਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਖੋਜ ਲੱਭ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰੋ। ਸੁਨਤ ਫੌਜ ਤੁਰਤੇ ਚੜ ਪਈ। ਇਹ ਸੁਣਦਿਆਂ ਨੂਰਦੀਨ ਨੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਾਗਾਂ ਢਿੱਲੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ ਤੇ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਧਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਨੱਥਾ ਖਹਿਰਾ ਜੀ ਗਏ ਨੇ ਮਾੜੀ ਕੰਬੋ ਕੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਫੌਜ ਤੋਰ ਲਈ। ਪਹਿਲੇ ਜਾਏ ਸੋ ਪੈੜੇ ਲਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੈੜ ਵੇਖੀ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗਏ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਨੇ। ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈੜ ਵੇਖਦਿਆਂ ਵੇਖਦਿਆਂ ਚੱਲ ਪਏ। ਦੋਹਰਾ ਤਬ ਨਥੇ ਨੇ ਪੁਨ ਕਯੋ ਲੋਕਨ ਕੋ ਸਮਝਾਏ। ਭਾਈ ਨੱਥਾ ਖਹਿਰਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 4 ਸਾਥੀ ਸੀ, ਪੁੱਤਰ ਭਾਣਜਾ ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਨੱਥਾ ਖਹਿਰਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਤੁਮ ਰਾਏ ਸਿੰਘ ਕੋ ਲੈ ਨੱਠੋ ਮੈਂ ਰਾਖੋਂ ਫੌਜ ਅਟਕਾਏ। ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟਾ ਏਦਾਂ ਕਰ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਏ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਾਓ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲੋ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਰੋਕਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਸਕਿਆ ਰੋਕਾਂਗਾ, ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਤੱਕ ਨਿਕਲ ਜਾਓਗੇ, ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਪਈ ਨੱਥੇ ਕਯੋ ਸੁਤ ਤੁਮ ਨੱਠ ਜਾਵੋ। ਭਾਈ ਨੱਥੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਨੱਠ ਜਾ, ਰਾਏ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਲੈ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦੂਰ ਨਿਕਲ ਜਾ। ਇਸ ਬਾਲਕ ਕੋ ਕੰਦੇ ਚੜਾਵੋ। ਆ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੁੱਕ ਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾ। ਜੇ ਤੁਮ ਬਾਲਕ ਅਬ ਤਜ ਜਾਵੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਨੱਠੇ, ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ, ਤੋ ਅਤ ਨਿੰਦਿਆ ਜਗ ਮੈਂ ਪਾਵੋ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਗਤ 'ਚ ਮੇਰੀ ਨਿੰਦਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਅਪਜਸ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਨੇ। ਜਾਂ ਕੀ ਖਾਤਰ ਨੱਠ ਕਰ ਮਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੱਠ ਕੇ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਮਰੇ ਹਾਂ, ਅੰਤ ਕਾਲ ਤਿਸ ਤਜ ਗਏ ਖਰੇ। ਲੋਕ ਆਖਣਗੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਰਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਆਈ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਆਏ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਰ ਗਏ, ਭੱਜ ਗਏ ਤੇ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਏਦਾਂ ਲੋਕ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਉਣਗੇ। ਮੈਂ ਇਹਾਂ ਰੋਕ ਫੌਜ ਸੋ ਲਰੋਂ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਵਾਂਗਾ ਪੁੱਤਰ, ਤੂੰ ਰਾਏ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਚੱਲ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਅੱਗਾ ਰੋਕਾਂਗਾ। ਤੁਮ ਕਿਤ ਜਾਏ ਗਾਉਂ ਮੈਂ ਵਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਾ ਵੜੋ, ਜੇ ਮਾੜੀ ਕੰਬੋ ਕੀ ਪਿੰਡ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਿਕਲਣਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਇਸ ਬਾਲਕ ਕੋ ਦਿਓ ਲੁਕੋਏ। ਬਸ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ,
ਮੈਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮਤਾਬ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਉਂ ਕਾ ਤਿਉਂ ਤੇਰੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਬੱਚਾ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ, ਬਸ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਤਮੰਨਾ ਤੇ ਖਵਾਹਿਸ਼ ਹੈ। ਪਾਛੇ ਤੁਮ ਸਿਰ ਹੋਏ ਸੋਏ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੁਕੋ ਦਿਓ ਜੇ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜੋ ਆਏ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣ, ਕੱਟ ਦੇਣ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਿਓ, ਪਰ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਾਲ ਨਾ ਵਿੰਗਾ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਇਸਕਾ ਪਿਤਾ ਸੌਂਪ ਹਮ ਗਏ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਪਿਤਾ ਅਮਾਨਤ ਸੌਂਪ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਅਮਾਨਤ ਵਿੱਚ ਖਿਆਨਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ। ਜਿਵੇਂ ਅਮਾਨਤ ਦੇ ਗਿਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਮੋੜਦੀ ਹੈ। ਤਿਸ ਖਾਤਰ ਹਮ ਮਰਨੋ ਭਇਓ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਰਨਾ ਵੀ ਪੈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹ ਮੌਤ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਦੋਹਰਾ ਤਿਸਕੇ ਪੁੱਤਰ ਤਬ ਕਹਿਓ ਹਮ ਨਠ ਬਚੇ ਸੁਨਾਏ। ਨੱਥੇ ਖਹਿਰੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸਿਆਣਾ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਬੈਠਾ, ਜੇ ਹੁਣ ਭੱਜ ਕੇ ਵੀ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਭੱਜਾਂਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਨੂੰ ਰੋਕੋਗੇ? ਮੋਤੇ ਆਈ ਅਮ ਸੀਸ ਪੈ ਕਿਮ ਕਰ ਲੁਕੇ ਛਿਪਾਏ। ਮੌਤ ਹੁਣ ਸਿਰ ਤੇ ਆਈ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਲੁਕ ਛਿਪ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬਚਾਂਗੇ? ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਣ ਬਚਣਗੇ? ਚੋਪਈ ਤਬ ਲਗ ਪੋਜ ਲਏ ਵੋ ਘੇਰ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਨੂਰਦੀਨ ਆ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਮਾਰੀ ਬੰਦੂਕਨ ਕਰੀ ਨਾ ਬੇਰ। ਇੱਕਦਮ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੂਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾਗੀਆਂ। ਤਬ ਤੇ ਜੱਟ ਮੁੜੇ ਕਰ ਹੂਰ। ਭਾਈ ਨੱਥੇ ਖਹਿਰੇ ਹੋਣਾ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਏਦਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦੇਣ ਸਾਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਖਲੋਤਿਆਂ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਰਦੇ ਨਹੀਂ ਇੱਕਦਮ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਮੋੜੇ। ਕਰੇ ਮੁਗਲ ਤਬ ਢਿਗ ਤੇ ਦੂਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰ ਕੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ। ਦੋਹਰਾ ਤਬ ਮੁਗਲਨ ਨੇ ਯੋਂ ਕਹਿਓ ਰੰਗਣਨ ਕੋ ਸੋ ਬੁਲਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਰੰਗੜ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਚੜਾ ਕੇ, ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਦਾ ਇੱਕ ਭਰਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ। ਨੂਰਦੀਨ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਾਹਨੂੰ ਮਰੀਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਜਾ ਕੇ ਬਦਲਾ ਲੈ ਲਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓ ਮਾਰਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਚਾਚਾ ਮਾਰਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਰਾ ਮਾਰਿਆ ਮੱਸਾ ਰੰਗੜ, ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਬਦਲਾ ਲੈ ਲਓ। ਮਤਾਬ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ, ਨਾਲ ਨੱਥੇ ਖਹਿਰੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ। ਲੀਵੋ ਬਦਲਾ ਅਬ ਤੁਮੀ ਮੱਸੇ ਕੇ ਜੋ ਪਰਾਏ। ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਚੜ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਓ ਮੱਸੇ ਦੇ ਭਰਾਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਲਵੋ। ਚੋਪਈ ਤਬ ਫਿਰ ਰੰਗਣਨ ਹੱਲਾ ਕੀਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਰੰਗੜ ਜਿੰਨੇ ਸਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਦੂਰ ਦੂਰ ਕਰ ਫੇਰਾ ਦੀਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਸਿੱਧੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫੇਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੱਟਨ ਕੀ ਕਿਛ ਲਗੇ ਨਾ ਵਾਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਧਰ ਭਾਈ ਨੱਥਾ ਖਹਿਰਾ ਜੀ ਹੋਣਾ ਦੀ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਚਲਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੂਰ ਹਨ। ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਵੱਡ ਜੱਟਨ ਪਾਹ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਨੱਥੇ ਖਹਿਰੇ ਹੋਣਾ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰੋਂ ਮਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਪੈ ਬਰਛੀ ਇੱਕ ਪੈ ਸੇਲ। ਇੱਕ ਦੇ ਕੋਲ ਬਰਛੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦੇ ਕੋਲ ਸੇਲ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਲੋਹੇ ਦੀ ਸਾਂਗ ਹੈ। ਦੇਵੈ ਰੰਗਣਨ ਛਾਤੀ ਪੇਲ। ਉਹ ਦੂਰੋਂ ਬਰਛੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਨੇਜਾ ਚਲਾ ਕੇ ਰੰਗੜਾਂ ਦੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਪਰੋਂਦੇ ਹਨ। ਹੱਥ ਚੂੜੇ ਕੇ ਚੰਡਾ ਭਾਰੀ। ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਮੋਟਾ ਡੰਡਾ ਸੀ। ਮੱਸੇ ਪਾਈ ਸਿਰ ਲਾਇਓ ਕਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਡੰਡਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰਾ ਸੀ ਆਇਆ ਕੋਲ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਇਹੋ ਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਚੀ ਵਾਵਾ ਉੱਚੀ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੰਡਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਖਖੜੀ ਵਾਂਗੂ ਸਿਰ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮਿੱਝ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਹੱਥ ਤਲ ਮਾਰ ਕੇ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਦਾ ਭਰਾ। ਹੱਥ ਤਲਵਾਰ ਬਰਵਾਲੀ ਰਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰਵਾਨਚੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਤਲਵਾਰ ਸੀ,
ਏਦਾਂ ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਰਦਨ ਘੋੜਨ ਲਾਈ ਕਈ, ਉਹਨੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਿਆ, ਕਈ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤਾ। ਭਾਜ ਰੰਗੜ ਜਾ ਮੁਗਲਨ ਕਈ, ਚਾਰਾਂ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਰੰਗੜ ਭਜਾ ਦਿੱਤੇ ਸਾਰੇ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂਰਦੀਨ ਹੋਣੀ ਖਲੋਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਰੰਗੜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹਮ ਤੇ ਜੱਟ ਮਰਨ ਤੇ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਮਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕਾਬੂ ਆਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਦਾ ਵੈਰ ਲੈਣ ਆਏ ਸੀ, ਇੱਕ ਭਰਾ ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਾਬੂ ਆਉਂਦੇ। ਏਕੋ ਨੱਥਾ ਤੀਰਨ ਮਾਰੇ, ਉਹ ਨੱਥਾ ਖਹਿਰਾ ਕੱਲਾ ਹੀ ਤੀਰ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਈ ਨੱਥੇ ਖਹਿਰੇ ਕੋਲ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਸੀ, ਉਹ ਤੀਰ ਨਾਲ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਸ ਤਨ ਲੱਗੇ ਤਿਸ ਹੋਏ ਪਾਰੇ, ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਛੋਲੇ ਤੀਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਤਨ ਨੂੰ ਵੱਜਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚੀਰ ਕੇ ਪਾਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੁਗਲ ਕਹੇ ਤੁਮ ਮੱਸੇ ਭਾਈ, ਮੁਗਲ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੱਸੇ ਦੇ ਭਰਾ ਹੋ, ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਦੇ ਭਰਾ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ? ਉਹ ਨੂਰਦੀਨ ਏਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਲੇਵੋ ਵੈਰ ਆਪ ਤੁਮ ਜਾਈ, ਜਾਓ ਬਦਲਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ ਜਾ ਕੇ। ਭਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਰਿਆ, ਮੱਸਾ ਰੰਗੜ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਰਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਬਦਲਾ ਕੇ ਲੈ ਲਵੋ। ਕਿਆ ਤੁਮ ਹਮਸੇ ਨਹੀਂ ਸਿਪਾਈ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਯੋਧੇ ਨਹੀਂ? ਕਿਮ ਤੁਮ ਹਮਰੀ ਓਟ ਤਕਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਓਟ ਤੱਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਬਦਲਾ ਆਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ? ਹਰ ਭਗਤ ਨਿਰੰਜਨੀਏ ਪੈ ਜਾਓ, ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਨਿਰੰਜਨੀਏ ਹਰ ਭਗਤ ਕੋਲ ਜਾਓ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਜੱਟ ਰੰਗੜ ਦੋਏ ਵੱਲ ਤੇ ਪਾਹੋ, ਤੇ ਨਿਰੰਜਨੀਏ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹਮਲਾ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ, ਨੱਥੇ ਖਹਿਰੇ ਹੋਣਾ ਤੇ। ਸੁਨ ਹਰ ਭਗਤ ਸੋ ਐਸੀ ਕਈ, ਅੱਗੋਂ ਹਰ ਭਗਤ ਨਿਰੰਜਨੀਆ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਹਮ ਤੇ ਪੀ ਜੱਟ ਮਰਤੇ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਨੂਰਦੀਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਮਖੌਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਰੰਗੜਾ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਮਾਰ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਕਿਉਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮਖੌਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ ਜਾਣੇ। ਮਾਰੇ ਨੱਥਾ ਜਿਸ ਤਨ ਕਾਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੱਥਾ ਖਹਿਰਾ ਜਿਹਦੇ ਵੀ ਤੀਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਮਾਰਦਾ, ਮੰਗੇ ਨੈਵੈ ਮੁਖ ਤੇ ਪਾਨੀ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਤੇ ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਮੱਸਾ ਰੰਗੜ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ, ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਨਾਲ ਹੀ। ਹਥਿਆਰ ਫੇਟਨ ਸੋ ਨੈ ਮਰੇ, ਉਹ ਨਾ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਮਰਨੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੇਟਾਂ ਨਾਲ ਮਰਨੇ ਨੇ। ਮਾਰੇ ਗੋਲਨ ਛਰਰੇ ਪਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਛਰਰੇ ਭਰ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਚਲਾਓ, ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਮਾਨੀ ਵੱਡੋ ਕਹਾਵੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੱਥਾ ਖਹਿਰਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਮਾਨਚੀ ਹੈ। ਤੀਰ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਪਾਰ ਪਹੁੰਚਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਚਲਾਏ ਤੀਰ ਤਾਂ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਤੀਰ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੋਹਰਾ ਹਰ ਭਗਤ ਕਈ ਸੋਈ ਕਰੀ, ਮੁਗਲਨ ਕਈ ਚੁਫੇਰ। ਜਿਵੇਂ ਨਿਰੰਜਨੀਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂਰਦੀਨ ਨੇ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਸਤਾਂ ਬੰਨੀਆਂ। ਦੋਏ ਚੁਫੇਰੋ ਪਾਸਣਾ ਲਏ ਚੁਤਰਫੋਂ ਘੇਰ, ਚਾਰੇ ਤਰਫੋਂ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰ ਲਈ ਨਾ ਚਾਰਾਂ ਪੰਜਾਂ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ। ਨੱਥੇ ਮਨ ਮੈਂ ਜਾਣਿਓ ਅਬ ਮਰਨੇ ਸ਼ੱਕ ਨ ਕਾਏ, ਭਾਈ ਨੱਥੇ ਖਹਿਰੇ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਮਰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਰਨਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ। ਮਾਰਨੇ ਆਏ ਮਾਰੀਏ ਕਿਆ ਰਾਣਾ ਕਿਆ ਰਾਏ। ਨੱਥੇ ਖਹਿਰੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮਰਨਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਨ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਮਰੀਏ ਤੇ ਸਵਾਦ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਾਰਨ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਰਾਜਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਭਿਖਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਹਿੱਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਮਾਰਨ ਆਇਆ ਇਹ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਦਵੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਆਇਆ ਤਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮਾਰਨ ਆਇਆ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਰਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਰਾਜਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਰੰਕ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਏ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਕਿਉਂ ਮਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਮਰੀਏ। ਚੋਪਈ ਨੱਥੇ ਤੀਰ ਜਾਏ ਤਨ ਲਾਇਆ, ਭਾਈ ਨੱਥੇ ਖਹਿਰੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਤੀਰ ਚਲਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ, ਸੋ ਲਗ ਦੂਸਰ ਔਰ ਸਿਧਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੀਰ ਕੇ ਛਾਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ, ਤੀਰ ਪਾਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਧੜਮ ਦੇ ਕੇ ਘੋੜਿਓਂ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਤਬ ਫਿਰ ਹੋਣ ਹਾਰਿਓ ਪਈ, ਪਰ ਹੋਣੀ ਜਦੋਂ ਆਉਣੀ ਆਖਰ ਕਿੰਨਾ ਕ ਲੜਦੇ। ਉਤਰ ਕਮਾਨ ਉਸ ਚਿਲਿਓ ਗਈ, ਭਾਈ ਨੱਥੇ ਖਹਿਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਿਆ ਚਿਰਾ ਚਾੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੰਦੀ,
ਉਹ ਉਤਰ ਗਈ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ। ਕਮਾਨ ਜਿਮੀ ਸੋ ਨੱਥੇ ਮਾਰੀ, ਭਾਈ ਨੱਥੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਮਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਕੱਢ ਹੱਥ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸੁਧਾਰੀ, ਔਰ ਸਦਾ ਦੀ ਸਾਥਣ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਮਿਆਨ ਚੋਂ ਧੂ ਲਈ। ਜਿਸ ਤਨ ਲਾਵੇ ਕਰਕੇ ਦੌੜ, ਹੱਲਾ ਕਰਕੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਭਾਈ ਨੱਥਾ ਖਹਿਰਾ ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗਿਰੇ ਤੁਰਕ ਤਿਸ ਹੋਵੇ ਚੋੜ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਰਤ ਫੁਰਤ ਉਹਨੂੰ, ਚੋੜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੱਟ ਕੇ ਡੱਕਰੇ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੋਹਰਾ ਓਏ ਬੰਦੂਕਨ ਸੋਹੰਨੇ, ਦੇਹ ਦੂਰ ਤੇ ਦਾਗ। ਪਰ ਉਧਰ ਤੁਰਕ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੰਦੂਕਾਂ ਨਾਲ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾਗਦੇ ਨੇ, ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਨ ਪੈ ਫੇਟੇ ਹਥਿਆਰ ਥੇ, ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ ਤੈ ਤਨ ਲਾਗ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੇਵਲ ਹੱਥਾਂ ਵਾਲੇ ਹਥਿਆਰ ਸੀ, ਉਹ ਦੂਰੋਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਰ ਬੰਦੂਕਨ ਤੇ ਲਏ, ਘੋੜਨ ਦਏ ਮਿਧਾਏ। ਏਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭਾਈ ਨੱਥੇ ਖਹਿਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਨਾਲ ਮਿੱਧਦੇ ਹਨ। ਨੱਥੇ ਪਾਣ ਜਾ ਇੱਕ ਬੱਚਿਓ, ਔਰ ਬੱਚਿਓ ਸਿੰਘ ਰਾਏ। ਭਾਈ ਨੱਥੇ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਨਚੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਨੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਣਜਾ ਸੀ ਉਹ ਬਚਿਆ, ਜਾਂ ਸਰਦਾਰ ਮਤਾਬ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਰਾਏ ਸਿੰਘ ਬਾਲਕ ਉਹ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਬਚਿਆ। ਚੋਪਈ ਅਬ ਹਮ ਬਾਤ ਪਿਤਾ ਕੀਆ। ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਬਾਤ ਸੁਣਾਵਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਚੇ ਰਾਏ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਮ ਕਰ ਤਿਸ ਕੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ, ਜਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਬਚੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਨੱਥੇ ਦਾ ਭਰਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਨੌਕਰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਦਰਬਾਨਚੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਭਾਣਜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਰਾਏ ਸਿੰਘ ਬੱਚਾ ਉਹ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤੇ ਨੱਥਾ ਖਹਿਰਾ ਉਹ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਬ ਨੱਥੇ ਪਰ ਘੇਰਾ ਪਰਿਓ, ਭਾਈ ਨੱਥੇ ਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਤੁਰਕਾਂ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਮਾਰ ਬੰਦੂਕਨ ਰੋਲਾ ਕਰਿਓ, ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦਾ ਦਾਗ ਦੇ, ਤੇ ਭਾਈ ਨੱਥਾ ਫਿਰ ਵੀ ਬਚਾ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਲਕ ਨਟ ਨਟ ਚਰਨਨ ਵਰੇ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਰਾਏ ਸਿੰਘ ਤੇ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ, 5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਨੱਥੇ ਖਹਿਰੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਦੌੜਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਘਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ। ਬੱਚੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਲੜਾਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਘੋੜੇ ਸਨ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਨ, ਕੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਬੜਦਾ ਨੱਥੇ ਖਹਿਰੇ ਦੀਆਂ ਨੂੰ। ਤਿਨ ਪਰ ਸ਼ਸਤਰ 400 ਚਰੇ, ਤੇ ਨੱਥਾ ਖਹਿਰਾ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਵਾਰ ਕਰਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚੀ ਫਿਰਦਾ। ਵੈ ਨਟ ਆਗੇ ਪੀਛੇ ਹੋ ਰਹੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਨੱਥਾ, ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਚੜ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਿਨ ਸੰਗ ਪੁਜੇ ਨਾ ਬਾਲਕ ਦੋਰੇ। ਉਹ ਨੱਥਾ ਖਹਿਰਾ ਜਦੋਂ ਦੌੜਦਾ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਕਿੱਥੇ ਇੰਨਾ ਦੌੜ ਸਕਦਾ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਵੀ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਨੱਥੇ ਖਹਿਰੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਿਵੇਂ ਦੌੜੇ। ਗਿਰਿਓ ਬਾਲ ਤਿਨ ਪਗ ਕੋ ਝਾਗ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਪੈਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੜ ਕੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਪਹੁੰਚੇ ਤਿਸ ਦੌੜ ਸੁਲਾਗ, ਜਿੱਥੇ ਨੱਥਾ ਖਹਿਰਾ ਦੌੜ ਕੇ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦੂਕਨ ਤੇ ਸੋ ਡਰੇ, ਉਧਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਬੱਚਾ ਡਰਦਾ ਤੇ ਰੋ ਰਿਹਾ। ਰਾਏ ਸਿੰਘ ਝਾੜਨ ਚੁੰਡ ਵਿੱਚ ਕੰਟਨ ਵੜੇ, ਉਹ ਕਦੇ ਜੰਗਲ ਸੀ ਨਾ, ਕਦੇ ਝਾੜਾਂ 'ਚ ਵੜਦਾ, ਕਦੇ ਕੰਡੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਬਾਲਕ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੌੜਦਾ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ ਬਾਲਕ ਪੈਰਨ ਸੋ ਫੜੇ, ਘੋੜੇ ਉੱਪਰ ਚੜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਪੈਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਦਾ, ਨੱਥੇ ਖਹਿਰੇ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਆ ਗਿਆ ਕਾਬੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਾ ਲਿਆ ਨਾਲ। ਗਿਰੇ ਉਠੇ ਨੱਠ ਲੁੱਕੇ, ਬਚਤੋ ਦਿਸੇ ਨਕਾਏ। ਉਹ ਫਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਘੇਰਾ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਕਦੇ ਨੱਠਦੇ ਆ, ਡਿੱਗਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜੋ ਪਈ ਤਬ ਬਾਲਕ ਕੋ ਭਈ ਖੁਆਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਰਾਏ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੜੀ ਖੁਆਰੀ ਹੋਈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜਿਆ, ਨਾਲ ਨੱਥੇ ਖਹਿਰੇ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਵੀ ਡਿੱਗਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਆਰੀ ਹੋਈ ਉਸ ਬਾਲਕ ਦੀ। ਬਾਲਕ ਲਾਗੇ ਜਾਨ ਪਿਆਰੀ, ਬੱਚਾ ਸੀ ਰਾਏ ਸਿੰਘ 4-5 ਸਾਲ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਨ ਪਿਆਰੀ ਸੀ। ਜਬ ਘੋੜਨ ਕੀ ਫੇਟਨ ਗੇਰਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਫੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ
ਬਾਲਕ ਰਾਏ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੁਰਕਾਂ ਨੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਧ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੁੱਟਿਆ। ਗਰਦਨ ਪਰ ਮਾਰੀ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਲਕ ਰਾਏ ਸਿੰਘ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਨੱਥੇ ਖਹਿਰੇ ਦਾ ਭਾਣਜਾ ਕਿਤੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਨੱਥਾ ਖਹਿਰਾ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੱਚਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਕੱਲਾ। ਡਿੱਗੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰਦਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਲਕ ਦੇ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ। ਗਰਦਨ ਕੱਟ ਕੇ ਕੰਢੀ ਰਹਾਈ। ਗਰਦਨ ਕੱਟੀ ਗਈ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਬਿਨ ਸਾਸ ਤੇ ਰਾਖੈ। ਵੇਖੋ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਅੱਗੇ ਸੁਣੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਪਰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬਚਾਉਣਾ ਸੀ। ਉਸ ਰਾਏ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਕਥਾ ਲਿਖਣੀ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਲੈਣੀ ਸੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਥਾ ਸੁਣਨੀ ਸੀ। ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਬਚਣਾ ਸੀ ਨਾ। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਤਲਵਾਰ ਦਾ, ਗਰਦਨ ਕੱਟੀ ਗਈ, ਪਰ ਸਾਹ ਰਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਬਚ ਗਈ ਬੱਚੇ ਦੀ। ਗਲ ਪਰ ਦੂਜੀ ਫੇਰ ਚਲਾਈ। ਇੱਕ ਤਲਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹਾਲੇ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗਰਦਨ ਤੇ ਦੂਜਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ, ਕੱਟ ਗਈ ਹੰਸਲੀ ਮੋਢੇ ਤਾਈ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜਾ ਉਹ ਗਰਦਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੰਸਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮੋਢੇ ਦੀ, ਉਹ ਕੱਟੀ ਗਈ ਹੰਸਲੀ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੂਲੀ ਜੀ ਹੰਸਲੀ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ, ਮੋਢੇ ਤੱਕ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਚੀਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੀਜੀ ਸਿਰ ਪਰ ਫੇਰ ਲਗਾਈ। ਫਿਰ ਤੀਜੀ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਕੀਤਾ, 2 ਵਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਪਹਿਲਾ ਕੀਤਾ, ਗਰਦਨ ਅੱਧੀ ਕੱਟੀ ਗਈ, ਕੰਢੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸਾਹ ਵਾਲੀ। ਦੂਜੀ ਨਾਲ ਹੰਸਲੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਮੋਢੇ ਦੀ, ਤੀਜੀ ਫੇਰ ਚਲਾਈ। ਕਾਟ ਮੋਢੇ ਤੇ ਜਿਮੀ ਤਸਾਈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਚੀਰ ਕੇ ਨਾ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਤਲਵਾਰ ਧਸਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਮ ਕਰ ਸ਼ਾਹ ਰਗ ਭਈ ਬਚਾਈ। ਬੱਚਾ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲੱਥ-ਪੱਥ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਤਾਬ ਸਿੰਘ ਦਾ ਖੂਨ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰੋੜ ਕੇ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ ਜਾਣਿਓ ਬਾਲਕ ਮਰ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਜਾਣਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚਾ ਹੁਣ ਮਰ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹਨੇ 3 ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਆ ਗਰਦਨ, ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਬਚਿਆ ਹੋਣਾ। ਧੂੜ ਲਪੇਟਿਓ ਧਰਨੀ ਪਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੂੜ ਨਾਲ ਲੱਥ-ਪੱਥ ਜਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬੱਚਾ ਰਾਏ ਸਿੰਘ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਡਿੱਗਾ। ਦੋਹਰਾ ਮਾਰ ਕੂਟ ਕੇ ਸੋ ਗਏ, ਜੀਵਤ ਜਾਣਿਓ ਨਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਰ ਗਏ ਨੇ। ਨੱਥਾ ਖਹਿਰਾ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਇਹ ਬੱਚਾ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਆਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੋੜਾ ਆਪਣਾ ਪਿੱਛੇ ਮੋੜਿਆ ਨੂਰਦੀਨ ਨੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਸਮੇਤ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰ ਲਿਆ। ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਕਈ ਮਰਵਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਈ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ, ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਰਿਆ ਸਮਝ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਸਾਗ ਕੰਬੋਇਨ ਵੇਚ ਕੇ ਤੈਂ ਥਾਂ ਪਹੁੰਚੀ ਆਏ। ਇੱਕ ਕੰਬੋਣ ਜੋ ਮਾੜੀ ਕੰਬੋਕੀ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਗ ਵੇਚਦੀ ਸੀ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਫਿਰ ਕੇ। ਟੋਕਰਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵੱਡਾ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘੀ ਜਾਵੇ ਸਾਗ ਵੇਚ ਕੇ। ਬੱਚਾ ਉਹਨੇ ਪਿਆ ਵੇਖਿਆ, ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਲੱਥ-ਪੱਥ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹਾਲੇ। ਵੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਰੱਖਣਾ ਸੀ ਨਾ। ਮੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਸਾਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ, ਸਮਰੱਥ ਜੋ ਹੈ ਗੁਰੂ। ਉਹ ਸਾਗ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੰਬੋਇਣ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ, ਚੋਪਈ ਮਾਲਣ ਬਾਲਕ ਜੀਵਤ ਜਾਣਿਓ। ਉਹਨੇ ਉਸ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਉਂਦਾ ਹਾਲੇ, ਇਹਦੇ ਚ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਮੱਧ ਟੋਕਰੀ ਤਰ ਕਰ ਆਨਿਓ। ਉਹਨੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਟੋਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਉੱਤੋਂ ਕੱਪੜਾ ਪਾ ਕੇ ਕੱਜ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਟੋਕਰਾ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਆਈ। ਪਿਤਾ ਹਮਾਰੇ ਕਾਥਾ ਪਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਅੱਗੋਂ ਭਰਾ ਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਚ, ਭਾਈ ਰਾਏ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਚੇ ਤਾਇਆਂ ਚ ਪੁੱਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਭਾਈ ਸੀ, ਸੁਣ ਰੋ ਅਟਾਲੇ ਮੈਂ ਲੈ ਆਈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਮਤਾਬ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੜਕਾ ਰਾਏ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਭੇਤੀ ਸੀ, ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇੱਕ ਭਰਾ ਹੈ, ਰੁਡਿਆਲਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਰੁਡਿਆਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਜ਼ਖਮ ਸਿਵਾਏ ਮੋਚੀਆਨ। ਉਹ ਰੁਡਿਆਲੇ ਪਿੰਡ ਆਈ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਇਹ ਮਤਾਬ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਮੋਚੀ ਉਹਨਾਂ ਵੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਪੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਦੇ ਸਨ ਜਰਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਸੱਦ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮ ਸਨ
ਹੱਡੀ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੰਸਲੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਜ਼ਖਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਲਮ ਪੱਟੀ ਲਾ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਬਿਦ ਹਮ ਪਿਤ ਬਚੇ ਪ੍ਰਾਨ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ, ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਉਹ ਰਾਏ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਖਮ ਨਰੋਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਗਈ। ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਉਹ ਜਾਨ ਬਚ ਗਈ। ਐਸੀ ਬਿਦ ਸਾਖੀਏ ਪਈ, ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਾਖੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਹੋਵੇਗੀ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਕਥਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਾਕਿਆਤ ਸਨ 1740 ਤੇ 41 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਇਆ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਉੱਤੇ ਬੀਤਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਖੀ ਇੱਥੇ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸਾਖੀ ਲਿਖਾਂਗਾ ਸਾਖੀ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਕੀ। ਤੂੰ ਆਖੀ ਭਾਬੀ ਖਾਨੋ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਸਿੰਘ ਜਵਾਈ ਖਲੋਤਾ, ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ ਗੱਡੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਬਚਨ ਕਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਨੂਰ ਦੀ ਸਰਾਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਰੋਡ ਤੋਂ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਾਕਿਆਤ। ਆਨਾ ਲਾਇਆ ਗੱਡੇ ਨੂੰ, ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ ਖੋਤਾ, ਆਖ ਭਾਬੀ ਖਾਨੋ ਨੂੰ ਯੋਂ ਆਖੈ ਸਿੰਘ ਬੋਤਾ। ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਜਿਵੇਂ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਕਥਾ ਦਾ ਆਪ ਜੀ ਅਗਲਿਆਂ ਪ੍ਰਕਰਨਾਂ 'ਚ ਸਰਵਣ ਕਰੋਗੇ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦਾ ਪਾਵਨ ਇਤਿਹਾਸ ਕਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ, ਕਰ ਨੌ ਨਿਦ ਆਵੈ ਧਾਏ, ਕਰ ਨੌ ਨਿਦ ਆਵੈ ਧਾਏ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ, ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੈ ਅਚੁੱਤ ਹੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਅਬਨਾਸੀ ਅਗਨਾਸ। ਹੈ ਪੂਰਨ ਹੈ ਸਰਬ ਮੈਂ, ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਗੁਣ ਤਾਸ। ਹੈ ਸੰਗੀ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਹੈ ਨਿਰਗੁਣ ਸਭ ਟੀਕ। ਹੈ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ, ਜਾਂ ਕੀ ਸਦਾ ਬਵੇਕ। ਹੈ ਅਪਰੰਪਰ ਹਰ ਹਰੇ, ਹੈ ਪੀਓ ਅਣਹਾਰੇ। ਹੈ ਸੰਤਹ ਕੈ ਸਦਾ ਸੰਗ, ਧਾਰਾ ਆਧਾਰ। ਹੈ ਠਾਕੁਰ ਹੋਂ ਦਾਸਰੋ, ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਕੋਏ। ਨਾਨਕ ਦੀਜੈ ਨਾਮ ਦਾਨ, ਰਾਖੋਈਐ ਪਰੋਏ। ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਣਾਗਤੀ, ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਦਿਆਲ। ਏ
ਏਕ ਅੱਖਰ ਹਰ ਮਨ ਬਸਤ, ਨਾਨਕ ਓਤ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ, ਚੜੇ ਸੋ ਤੇਰੇ ਪਾਰ। ਜੋ ਸ਼ਰਦਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦੇ, ਗੁਰ ਪਾਰੀ ਉਤਾਰ ਨਿਹਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ, ਚੜੇ ਸੋ ਤੇਰੇ ਪਾਰ। ਜੋ ਸ਼ਰਦਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦੇ, ਗੁਰ ਪਾਰੀ ਉਤਾਰ ਨਿਹਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਆਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜਪ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਆਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜਪ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਆਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜਪ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਆਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜਪ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਬਾਣੀ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਥੋੜਾ ਇੱਧਰ ਕਰ ਦਿਓ।
मैं आया शरणी आया, प्रभु से आया कृपा आया। जो पावे त्यों राखो स्वामी, मार्ग गुरे पठाया। अब हम चली ठाकुर पे हार, जब हम शरण प्रभु की आई, राख प्रभु पावे मार, राख प्रभु पावे मार। निमाणिया के मार, निताणिया के तान, ने ओटिया की ओर, ने आसरिया का आसरा। अनद गुणी निधान, गुरु गरीब निवाज, गरीब निवाज, गरीब निवाज। मलार शीतल राग है, मलार शीतल राग है, मलार शीतल राग है, मलार शीतल राग है, मलार शीतल राग है। हर ते आए शांत होए, हर ते आए शांत होए। मलार शीतल राग है, मलार शीतल राग है। हर ते आए शांत होए, हर ते आए शांत होए। मलार शीतल राग है, मलार शीतल राग है, राग है। शीतल राग
धियाए शांत होए। हर धियाए शांत होए। मलार शीतल राग है, मलार शीतल राग है, राग है। हर जियो अपनी कृपा करे। हर जियो अपनी कृपा करे। तावर ते सब लोए। तावर ते सब लोए। उठे जुगत होए। उठे जिया